السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ تعالیٰ تو میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میرے زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ پائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اسلامی تاریخ میں آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی آتا دوسروں کو عنایت فرما دیتے اور خود زہد و قناعت اور فقر و فاقے کی زندگی گزارتے، یہاں تک کہ دنیا سے جاتے وقت بھی ایک خچر اور چند حفاظتی ہتھیاروں کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا۔ ایک زمین تھی، وہ بھی وصال سے پہلے عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، ان میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی ہی میں ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ تمام اولاد حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ رضوان علیہ السلام اجمعین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئیں۔ ان کی وفات کے بعد حضرت سودا بنت زمع، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بنت عمر، حضرت ام سلمہ بنت ابو میاں، حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان، حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب، حضرت جویریہ بنت حارث اور زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ ان کے علاوہ 2 باندیاں ماریہ بنت شمون اور ریحانہ بنت امرو بھی تھیں۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں متعدد بیویوں کو دینی مصلحت اور حکمت کے تحت جمع کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے خوشبو آنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں سونگھا عنبر اور نہ کوئی مشک اور نہ کوئی خوشبودار چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہو۔ مسلم 6053۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی مصافحہ کرتا تو تمام دن اس شخص کو خوشبو آتی رہتی، اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ خوشبو کے سبب دوسرے لڑکوں میں پہچانا جاتا۔ ایک فرض کے بارے میں، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نماز میں اللہ کے سامنے عاجز بنے کھڑے ہوا کرو۔ سورہ بقرہ 238۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر فرض اور واجب نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، صحت اور پاک دامنی کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ ایک بار اور سنیں، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اب ہلکے پڑھ رہی ہوں، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اے اللہ، میں آپ سے صحت و تندرستی، پاک دامنی، امانت داری، حسن اخلاق اور تقدیر پر رضامندی مانگتا ہوں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اذان شروع ہوتے ہی دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنے اور یہ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ،
रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिहम्दिही व रसूलन व बिल इस्लामी दीना, तो इसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। मुस्लिम शरीफ 851। एक गुनाह के बारे में, औलाद या कत्ल गुनाह कबीरा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, गुर्बत के डर से अपनी औलाद को कत्ल ना करो, हम तुमको भी रिज़्क़ देते हैं और इनको भी। सूरह इनाम 151। रोज़ी का जिम्मा अल्लाह ताला पर है, लिहाजा रोज़ी की तंगी के डर से बच्चों को मार डालना, ये हमल गिराना, जैसा कि आजकल के दौर में हो रहा है, बहुत ही बड़ा गुनाह और हराम है। दुनिया के बारे में, दुनिया की मोहब्बत और आखिरत से बेफिक्री। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ये लोग दुनिया से मोहब्बत रखते हैं और अपने आगे आने वाले एक भारी दिन को छोड़ बैठते हैं। यानी दुनिया की मोहब्बत ने ऐसा अंधा कर रखा है कि क़यामत के दिन की तो कोई फिक्र ही नहीं है और ना ही कोई तैयारी है। हालांकि दुनिया में आने का मकसद ही आखिरत के लिए तैयारी करना है। सूरह दहर 27 आयत। आखिरत के बारे में, ईमान वालों का जहन्नम से निकलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन फरिश्तों को जो दोज़ख पर मुकर्रर होंगे हुक्म देगा कि जिसने मुझे कभी याद किया या किसी मौके पर जो बंदा मुझसे डरा, उसको दोज़ख से निकाल दिया जाए। तिरंदी 2594। तिब नब्बी से इलाज। गुर्दे की बीमारियों का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलू के दर्द का सबब गुर्दे की नस है। जब वो हरकत करती है तो इंसान को तकलीफ होती है और इसका इलाज गर्म पानी और शहद से करो। गुर्दे में जब पथरी वगैरह हो जाती है तो कूल्हों की हड्डी में दर्द होता है, बल्कि अक्सर इसी दर्द ही की वजह से इस बीमारी का पता चलता है। इसका इलाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि गर्म पानी और शहद मिलाकर पिलाया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी के छुपे हुए ऐबों के पीछे ना पड़ा करो, क्योंकि जो ऐसा करेगा अल्लाह ताला का मामला भी इसके साथ वैसा ही होगा, और जिसके साथ अल्लाह की तरफ से ये मामला होगा तो अल्लाह इसको इसके घर में जलील कर देगा। तिरंदी 2032। आज बस इतना ही। आगे देखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर अल्लाह से मदद मांगने की शरई हैसियत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गैर अल्लाह से मांगने की शरई हैसियत के बारे में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगने और आपसे उम्मत की हिफाजत, इनकी नुसरत और हिमायत और इनको बाहमी फूट और इख्तलाफ से छुटकारा दिलाने के मुतालबे पर मुश्तमिल थे, जो आमना नामी खातून के दस्तक के साथ थे। इस मजमून के इशार थे, जिसका मतलब है गैर अल्लाह से मदद मांगने की शरई हैसियत। अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो इसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे। किताब और सुन्नत के दलाइल और इज्मा उम्मत से ये बात वाज़ा हो चुकी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मखलूक को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया और उसी इबादत की तौज़ीह और तशरीह और इसकी जानिब दावत देने के लिए रसूलों को मबूस फरमाया और किताबें नाजिल की। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, अज़्ज़ारियात की 56 आयत, मैंने जिन्नों और इंसानों को महज इसीलिए पैदा किया है कि वो सिर्फ मेरी इबादत करें। और अल्लाह ताला ने फरमाया, नहल की 36वीं आयत, हमने हर उम्मत में रसूल भेजा, लोगों सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और इसके सिवा तमाम माबूदों की इबादत से बचो। नेज़ अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझसे पहले जो भी रसूल हमने भेजा इसकी तरफ यही वही नाजिल फरमाई कि मेरे सिवा कोई माबूद बहरक नहीं, बस तुम सब मेरी ही इबादत करो। अंबिया 25 आयत। सूरह अंबिया की 25 आयत। नेज़ अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया, हूद की 1 से 2 आयत, अलिफ लाम रा, ये एक ऐसी किताब है कि इसकी आयतें मुहक्कम की गई, फिर साफ साफ बयान की गई हैं एक हकीम बाखबर की तरफ से, ये कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो, मैं तुमको अल्लाह की तरफ से डराने वाला
اور بشارت دینے والا ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔